काल्पनिक कहानियां लिख कर ये सब कुछ झूठ ही झूठ बोलते हैं। अब क्या कहेंगे, अब आएगा सतयुग आएगा, ये तो 1936 से बोल रहे हैं, 76 में विनाश हो जाएगा, संगम युग 40 साल का है, 76 में सारी धरती का विनाश हो जाएगा, केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे। फिर 76 में नहीं हुआ तो बोला अब 10 साल और मिला है सबको, सारी दुनिया में मैसेज दे दो। 86 में नहीं हुआ तो बोले और 96 में होगा, फिर 96 में नहीं हुआ तो बोले 2000 में होगा, 2000 में नहीं हुआ तो बोला 2012 में होगा, अब कहते हैं 2036 में होगा। संगम युग 40 साल का है, पहले संगम युग 40 साल, फिर 50 साल, फिर 60 साल, फिर 100 साल कर दिया। तो ये सब इसमें लोग फंस गए, इन्होंने सब कुछ तन मन धन बेचकर सब लगा दिया और रोड पे आ गए, भिखारी बन गए, और हुआ तो कुछ नहीं, विनाश 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 करके सबको लूट दिया। इसलिए देखो, लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ बुद्धू बनकर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ एक पहला लेसन देते हैं, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो लोगों को ये नया ज्ञान लगता है कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, क्योंकि कोई भी आत्मज्ञान तो सारे संसार में कोई मैं आत्मा हूँ ये तो नहीं समझाता। ये 5 तत्व तो एक साधन है, और कंपैरिजन करते हैं कि एक कार और ड्राइवर, जो कार ये मोटर एक शरीर है और कार ड्राइवर एक आत्मा, तो आत्मा का ज्ञान समझ के लोग उसमें फंस जाते हैं। फिर परमात्मा शिव निराकार है, तो दो बातों में तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कोई भी साधु संत महात्मा कोई भी ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो देता ही नहीं है। इसलिए उसका सबसे पहला लेसन है आत्मा, दूसरा लेसन है परमात्मा शिव निराकार जो परम धाम में रहता है। दो दो शब्दों से लोग आत्मा परमात्मा का कनेक्शन को योग कहते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं। फिर बाद में तो वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, फिर आगे का ज्ञान उनका तो एकदम ऐसा ही है कि अब ज़्यादा डिस्कस करके उसके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सुनने जैसा ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ झूठ ही झूठ भरा हुआ। क्योंकि परम सत्य ज्ञान जो सनातन ज्ञान है, सनातन सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या कहता है, सभी परम सत्य सनातन ज्ञान क्या कहता है, तो परम सत्य सनातन ज्ञान जो हमेशा रहता है, तो हमेशा तो आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तो वेदों के शास्त्र कहते हैं। और नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारायण ही बने, ये तो वेदों शास्त्रों में भी लिखा है। तो वो नर और नारायण बन के, नर से नारायण बन के विष्णु लोग जाते हैं, नारी से लक्ष्मी बन के विष्णु लोग जाते हैं। तो ये न कृष्ण अवतार को मानते हैं न राम अवतार को मानते हैं, किसी को न महाभारत हुआ है ऐसा मानते ही नहीं है, महाभारत हुआ ही नहीं है। तो ये सब झूठ में लोग क्या क्यों फंस गए, क्योंकि सभी साधु संत महात्माओं ने रामायण महाभारत की कथा तो अच्छी तरह सुनाते हैं, मगर तुम आत्मा हुए नहीं समझाते, और परमात्मा शिव निराकार परमधाम में रहते, दो बात अगर समझाते सभी साधु संत महात्मा, दो बात समझाते तो कभी कोई भी ब्रह्मा कुमारी में जाके फंसता नहीं। मगर अभी इतनी बुरी तरह ये फंसे हुए हैं कि इनको झूठ को सच मान के सब बैठे हुए हैं। अब कैसे समझाए ऐसे लोगों को, इनको समझाना उसकी बुद्धि में इतना घुस गया है, झूठ ही झूठ, विनाश विनाश होगा, केवल हम ही बचेंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, हम ही बचेंगे, अब 2036 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, थर्मल वॉर होगा, परमाणु बम फटेंगे, केवल हम ही बचेंगे हम ही बचेंगे। मगर इनको ये नहीं पता है कि परमाणु बम फटेंगे तो शरीर किसी का नहीं बचेगा, काल अग्नि में कोई शरीर नहीं बचता, केवल आत्मा ही बचती है, और आत्मा फिर बहुत जलती है, आत्मा फिर परम धाम में चले जाते हैं पुरुषार्थ करके। तो इनको ये पता ही नहीं होता। अब क्या कहें, कैसे समझाएं लोगों को, वहां फंसे पड़े हैं। इसलिए लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वेदों शास्त्रों में तो बहुत डिटेल में ज्ञान है, बहुत बहुत डिटेल में ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वेदों के शास्त्रों को ज्ञान के ही ज्ञान सागर कहा जाता है, क्योंकि वेदों शास्त्रों के ज्ञान में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ज्ञान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक गैलेक्सी आकाश गंगा बनती है, और ऐसी अनेकों आकाश गंगा है, गैलेक्सी मिलके एक निहारिका माना कि यूनिवर्स बनता है। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है, शास्त्रों में बहुत डिटेल में ज्ञान है, मगर वो सब कुछ
वेद शास्त्र पुराण को सब मानते नहीं है, काल्पनिक झूठ कह के है। अब क्या करें, कैसे समझाएं? क्योंकि आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा है, तो बहुत साल से पुरुषार्थ करती है। इनकी दादी अभी मर के ऊपर चली गई, अब वो तो क्या बन गई है, अंतमती स्वगति। सब जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि शरीर छोड़ते वक्त आत्मा में क्या भाव रहता है, इसके हिसाब से उसको दूसरा जन्म भी मिलता है या भूत प्रेत बन के भटकती रहती है। आप जान सकते हो ज्ञान के हिसाब से। झूठा ज्ञान है तो उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, न मोक्ष हो सकता है। तो यहाँ भटकेगी, कैसे भटकेगी? झूठे ज्ञान के हिसाब से। जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, वो काल अग्नि में नहीं जलेगी, तब तक यहाँ भटकती रहेगी। आप समझते हो, ज्ञान के हिसाब से। तो अनेकों आत्माएं जो शरीर छोड़ के चली गई हैं, उनको एडवांस कहते हैं, एडवांस में चली गई, शरीर छोड़ के एडवांस में चले गए। दादा लिखराज भी 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ के चले गए। फिर वो गुलजार में आकर प्रवेश करके वाणियाँ चलाने लगे, जिनको अव्यक्त वाणियाँ कहते हैं। दादा लिखराज जब साकार में थे तो साकार में रहकर जो वाणी चलाते थे उनको साकार वाणी कहते थे। दादा लेखराज को वो कृष्ण की आत्मा कहते हैं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण ने भी वो कहते थे हमेशा कि मुझे मिली है 400 रानियां, मुझे चाहिए 16,108 रानियां। ये कहते थे सीधा हैदराबाद में जब थे कराची में। फिर बाद में यहाँ माउंट आबू में आए 1950 में। तो ये सब पूरा जब उनका एक एक चित्र का कैरेक्टर देखते हैं तो सब कुछ झूठ लगता है, मगर लोग फंसे हैं, कैसे निकाले, लोगों को निकाले कैसे, कैसे समझाएं? परम सत्य ज्ञान, सनातन ज्ञान, जो निर्गुण निराकार को तो मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, मगर वर्ल्ड ड्रामा, झूठा ज्ञान, वर्ल्ड ड्रामा, ये जो वर्ल्ड ड्रामा के जो 18 पुराणों में सब बातें लिखी है, जो हुआ है, ब्रह्मा के पहले पराग का जो ज्ञान है, जो सभी वेदों शास्त्रों में जो भी ज्ञान लिखा है, वो सब हुआ है, मगर वो मानते नहीं है। क्योंकि इनका तो 5,000 साल से वर्ल्ड ड्रामा आगे ही नहीं है। अब कोई सारे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ बैठे सोचते नहीं है। कई मूर्ति हजारों साल पुरानी निकलती, कई चीज़ें हजारों साल पुरानी निकलती है, कुछ चीज़ें लाखों साल पुरानी निकलती है। साइंस के साधन उसको प्रूव करते हैं। आज साइंस के साधन बताते हैं कि एक गैलेक्सी माना आकाशगंगा है, उसमें अरबों सितारे हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड में एक ही सितारा होता है, एक ही सूर्य होता है, एक ही सूर्य होता है। तो रात को जितने सितारे देखते हैं इतने सूर्य है, और सूर्य है तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, तो सारे ब्रह्मांड हो गए। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक महाब्रह्मांड बना गैलेक्सी आकाशगंगा में। और ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी आकाशगंगा है, एक निहारिका माना यूनिवर्स में है। फिर एक सभी यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनता है। तो वो मल्टीवर्स के क्रिएटर तो मानते ही नहीं है। उसकी कला, आत्मा की कला, जैसे भगवान कृष्ण की आत्मा में 16 कला थी, राम की आत्मा में 14 कला की पावर थी। आत्मा की पावर को कला कहते हैं। तो वो तो मानते ही नहीं है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा है सब, वो तो सभी कुछ भी नहीं मानते। वेदों शास्त्रों का सार भी समझाना बहुत लंबा विषय है, फिर भी कितना समझा सकते हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में इतना समझाया है, क्योंकि इससे आगे तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर में जितना समझाओ इतना कम है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड। బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బాపూజీ బ్రహ్మకుమారిస్ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము వేద శాస్త్రాల అనుసారంగా రైటా రాంగా అనే విషయము మనము ఒక పార్ట్లో తెలుసుకున్నాము. దాని కంటిన్యూషను సెకండ్ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు విన్నారు, అనువాదము ఇప్పుడు వినండి.
బ్రహ్మకుమారిసు శివుడు గురించి చెప్తూ ఉంటారు. శివుడు నిరాకారుడు, పరంధామంలో ఉంటాడు. ఆయన సంగం యుగంలో వచ్చాడు, జ్ఞానం చెప్తున్నాడు, వినాశనం చేస్తారు అని విషయము చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతవరకు సత్యమో అసత్యమో ఇక వాళ్ళు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అనుసారంగా, ఎందుకంటే వేద శాస్త్రాలన్నీ కూడా వాళ్ళు పుక్కిట పురాణాలు అన్నీ రాంగ్ అని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చారు. ఇక వాళ్ళు చెప్పేది సతయుగము ఈ భూమి మీదకి వస్తుంది, అంటే సతయుగము, స్వర్గము, నరకము అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అని. ఫస్ట్ 1936 నుండి ఈ మాట మ్, ఆ, నుండి 76 వరకు మరి వినాశనం అయిపోతుంది అని చెప్పారు. 36లో సంస్థ స్థాపన చేస్తే 76లో వినాశనం అవుతుంది అని. సంఘమయుగం 40 సంవత్సరాలు అని. 76లో పూర్తిగా ఈ భూమి మీద మరి వినాశనం కాలేదు. కేవలం ఈ బ్రహ్మకుమారి చెప్పినటువంటి విషయమే, ఇంకెవరు వేరే వాళ్ళు చెప్పలేదు. తర్వాత ఇంకా 10 సంవత్సరాలు దానికి పెంచి 86 సంవత్సరాలు అని చెప్పారు. ఇది కూడా ఎవరు చెప్పలేదు. తర్వాత 86లో కూడా కాకపోయేటప్పటికి 96 అని చెప్పారు. 96లో కూడా కాలేదు, 2000 సంవత్సరాలు అన్నారు. 2000లో కూడా కాలేదు, కేవలం 2012లో అన్నారు. ఇలా చెప్తూ చెప్తూ 2036 వరకు తీసుకొని వెళ్తూ మరి 100 సంవత్సరాలు సంగం యుగం కదా అని నెట్టేస్తూ తప్పించుకున్నారు. ఇప్పుడు సంగం యుగము అని అడిగితే 40 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, 60 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాలు అని పొడిగించారు కదా. దీనిలో అర్థం కావటం లేదు జనాలకి. మరి దాంట్లోనే ఇరుక్కుపోయారు కోట్ల మంది. వాళ్ళ యొక్క తనువు, మనసు, ధనాన్ని మొత్తాన్ని దానికి బలిహారం చేసి సమర్పణ చేసి పూర్తిగా కూర్చున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే మొత్తం ఇచ్చేసి రోడ్డు మీద కూడా వచ్చి బికారీగా అయిపోయారు. వినాశనం అయిపోతుంది కదా, వినాశనం వినాశనం అంటూ చెప్పేటప్పటికీ అంతా దారాదత్తం చేశారు. వినాశనం అంటున్నారు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు, పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలు, పెద్ద పెద్ద ఇవి కూడా కట్టేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇది ఎక్కడ అంటే వినాశనం అని చెప్పి అందరినీ దోచుకోవటమా? ఇది ఆలోచించదగ్గ విషయము. ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఏదైతే వాళ్ళు బుద్ధులై కూర్చున్నారు, నమ్మి పూర్తి సమర్పణ అయ్యి కూర్చున్న వాళ్ళు బుద్ధి తక్కువ వాళ్ళు హీనులనే కదా అర్థం. ఇక్కడ ఒక విషయం, ఫస్ట్ లెసన్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి వాళ్ళ జ్ఞానంలో అంటే, నేను ఆత్మ, ఆత్మ, ఆత్మ అని. ఇది కొత్త జ్ఞానం అని అంటూ ఉన్నారు. అంటే నేను ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలో ఏ సాధు సన్యాసులు చెప్పల. పంచతత్వాల కూడా విషయమే వాళ్ళు చెప్పేది. అంటే ఈ నేను ఆత్మని, నేను ఈ శరీరాన్ని ధరించాను, ఇది పంచతత్వాల శరీరం సాధన కోసము అని ఇలా కంపారిజన్ చేస్తూ, ఆత్మ డ్రైవరు, శరీరము కారు, కార్ని కంట్రోల్ చేస్తూ డ్రైవింగ్ చేసేది ఆత్మ డ్రైవరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక మోటార్, శరీరం మోటార్ కింద జమ కట్టారు, కారు డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంది ఆత్మ అని ఆత్మజ్ఞానం అయితే చెప్పారు. ఆ మాట వినటంతో అందరూ దాంట్లో ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ లెసన్ పరమాత్మ గురించి. పరమాత్మ శివుడు నిరాకారుడు, ఈ రెండు విషయాలే వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పేది. అది కూడా మరి నిరాకార శివుడు ఒక పరంధామంలోనే ఉన్నారు, ఆయన ఆకారి సాకారిగా ఉన్నాడన్న విషయం తెలియదు. శంకరుడు వేరు, శివుడు వేరు అని చెప్తారు. ఇలాంటి మాటలతోటి అందరూ అక్కడే ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు. పెద్ద పెద్ద సాధువు సంత్ మహాత్ములు కూడా ఈ యొక్క ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానం ఎవరు చెప్పటం లేదు. అందుకని ఇది ఫస్ట్ లెసన్ బాగుంది, రెండో లెసన్ పరమాత్మ గురించి ఇది బాగుంది, తర్వాత పరంధామము ఒకటి ఉన్నది అన్న మాటలు వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ కనెక్షన్ తోటి వాళ్ళు యోగం చేయిస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే యోగం అవుతుంది. యోగంతో పరమాత్మ పవర్ వస్తుంది. శివుడితోటి కనెక్షన్ జోడించండి. శివ పరమాత్మ భూమి మీదకి వచ్చారు. ఈ దాదా లేఖరాజులో వచ్చాడు, తర్వాత దాదిలోకి వచ్చారు. ఇలాగ మార్చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత వరల్డ్ డ్రామా, అసత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 5000 సంవత్సరాల డ్రామా. ఇది ఎక్కడ 5000 సంవత్సరాల డ్రామా జ్ఞానము? పూర్తిగా టోటల్లీ రాంగే కదా. ఎక్కువగా దీన్ని డిస్కషన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేయటం అనేది వేస్టే. నా దగ్గర అంత సమయం కూడా లేదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానమే చెప్తారు.
అదులో జ్ఞానం చెప్పి జన్మ మరణ చక్రంలో ఇరికించడు. శివుడు వచ్చి 5,000 సంవత్సరాల డ్రామాలో ఇరుక్కుపోడు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ డ్రామాలో ఇరుక్కుపోడు. ఇవన్నీ కూడా వాడు నేర్పేటువంటి అసత్యమైనటువంటి జ్ఞానం. పరమ సత్య జ్ఞానము అనేది సనాతనంలో ఉన్నది. సనాతనము అన్ని వేద శాస్త్రాలు ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము. పరమ సత్య సనాతన జ్ఞానం మరి ఎక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకొని వెతుకులాట చెయ్యండి. ఎవరైతే వెతుకుతారో వారికి తప్పకుండా సత్య సనాతనమైన జ్ఞానం లభిస్తుంది. సదా ఆత్మ మరియు పరమాత్మల యొక్క జ్ఞానం. ఆత్మ అజర్ అమర్ అవినాశి. ఇది వేదశాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పింది. నరుడు మంచి కర్మ చేస్తే నారాయణుడు అవుతాడు, నారి శ్రేష్ఠ కర్మ చేస్తే లక్ష్మి అవుతుంది అని వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే నర్సే నారాయణ్, నారిసే లక్ష్మి అని అంటూ ఉంటారు. ఇది కూడా వేదశాస్త్రాల్లో రాయబడి ఉందే. నరుడి నుండి నారాయణుగా విష్ణు లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు, నారిగా అయితే లక్ష్మిగా అయ్యి విష్ణులోకానికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దైవత్వాన్ని పొందుతుంది ఆత్మ అని అర్థం. మానవత్వం నుండి దైవత్వము శ్రేష్ఠ కర్మలతోటి పుణ్యకర్మలతోటి పొందుతుంది అని అర్థము. నా కృష్ణుడు అవతారంని వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, రామ అవతారాన్ని త్రేతాయుగంలో ఉన్నాడని ఒప్పుకోరు. ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ అవతారం ఉంది, మహాభారత యుద్ధం జరిగింది, రామాయణ యుద్ధం త్రేతాయుగంలో జరిగింది. మరి వారధి ఉన్నది, ప్రూఫ్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మాత్రం నమ్మటమో లేదు. అసలు మహాభారత యుద్ధమే జరగటం లేదు అని ప్రచారం చేస్తూ వేల మందిని మూర్ఖులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా జూటు, అసత్యమైన జ్ఞానం చెప్పి అందరినీ ఇరికించటమే కదా. ఎందుకంటే అందరూ సాధు సంతు మహాత్ములు రామాయణ మహాభారత కథలు మంచిగా అన్నీ వినిపిస్తూనే ఉన్నారు. ఆత్మలు అనే విషయం మాత్రం చెప్పటం లేదు, మీరందరూ ఆత్మలు అని. పరమాత్మ శివుడు నిరాకారుడు పరంధామంలో ఉంటారు. ఈ రెండు విషయాలు స్పష్టంగా ఈ యొక్క వేద శాస్త్రాలు చదివేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు సాధు సంత మహాత్ములు చెప్పినట్లయితే వాళ్ళ పోల్ పట్టి అర్థమైపోతుంది. బ్రహ్మకుమారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు ఇరుక్కుపోరు. ఇంత మరి ప్రచారం చేస్తున్న చెడు జ్ఞానంలో అందరూ ఎందుకు ఇరుక్కుపోతున్నారు? సత్యాన్ని ఎందుకు గుర్తించటం లేదు? జూటి మాయ జూటి కాయ అన్నట్ల జూటునే సత్యంగా వాళ్ళు ఒప్పుకొని అక్కడే కూర్చున్నారు. వీళ్ళని ఎలా బయటికి రాగాలి, వీళ్ళకి ఎలా అర్థం చేయించాలి, మరి బుద్ధిని ఉపయోగించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉల్టా పుల్టా జ్ఞానం బుద్ధిలో జొరబడిపోయింది వాళ్ళకి. వినాశనము వినాశనము ఈ ప్రపంచం మొత్తం అసత్యమే అంటూ ఉన్నారు. అందుకని ఇంకా వినాశనము అయిపోతే కేవలం అందరూ పోతారు, మనం మాత్రమే రక్షించబడతాము అనేది వాళ్ళ యొక్క కాన్సెప్ట్. కేవలం మనమే రక్షించబడతాము, మిగతా వాళ్ళు పోతారు అంటున్నారు. ఇది 2036లో జరుగుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం వినాశనం అయిపోతుంది, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అవుతుంది, పరమాణు బాంబులు పేలుతాయి, మనమే రక్షించబడతాము అని అంటూ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. పరమాణు బాంబు పేలితే శరీరం ఎవరిది కూడా రక్షించబడదు, కాలాగ్నిలో ఎవరి శరీరము రక్షించబడదు, కేవలం ఆత్మ మాత్రమే మిగిలేదు. అది కూడా ఆత్మ పవర్ఫుల్ అయితే ఆ యొక్క కాల అగ్ని నుండి రక్షించబడుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ పవర్ఫుల్ అంటే ఆత్మ ఎన్ని కళల్లో ఉండాలి, ఆత్మ తగలబడిపోకుండా ఉండాలి, పరంధామానికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే దానికి తగ్గ బేహద్దు జ్ఞానం ఉన్నది. కాబట్టి పురుషార్థం చెయ్యండి, పూర్తిగా జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోండి. తెలుసుకోకపోతే ఎవరు చెప్తారు? ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే బయట పట్టం కష్టంగానే ఉంది. కాబట్టి వేదశాస్త్రాలు చదవండి, చాలా డీటెయిల్ జ్ఞానము ఉంది. మరి ఇంత జ్ఞానము వేదశాస్త్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా సముద్రం అంత జ్ఞానం ఉంది వేదాల శాస్త్రాలది. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల జ్ఞానం ఉంది. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు కలిస్తే ఒక గెలాక్సీ అవుతుంది. మరి అనంత కోటి అనేక అనేక ఆకాశ గంగలు గెలాక్సీలు కలిస్తే ఒక నిహారిక యూనివర్స్ అవుతుంది. మరి చాలా బేహద్దు జ్ఞానం ఇది. శాస్త్రాలను అదే డీటెయిల్గా నేను వివరించి అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. మరి కొన్ని వేద శాస్త్రాల పురాణాలు కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటూ ఉంటాను. అసలు వాళ్ళు దేన్ని ఒప్పుకోరే.
అన్ని కాల్పనిక జూటు అసత్యమైన కథలు అని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎలా ఎవరు చెప్పాలి? అంత మూర్ఖులే కళ్ళు మూసుకొని బావిలో కప్పల్లాగే అక్కడే ఉండి బెక్ బెక్ అని అంటూ ఉన్నారు. 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా వినాశనము, సత్యుగము. ఇకపోతే మేము ఆత్మలము అన్న పాయింట్ మాత్రం పట్టుకున్నారు. ఇంకా చాలా కాలం నుండి పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాదీలు కూడా చనిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయారు. మరి వాళ్ళేం సతయుగానికి వెళ్ళారా? అంతిమతి సోగతి కదా. శాస్త్రాల్లో రాసింది శరీరం వదిలేసిన సమయంలో ఆత్మలో ఉన్నటువంటి భావంలో ఉంటే పైకి వెళ్ళన్నా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ లెక్కతోటి వాళ్ళకి రెండో జన్మ కూడా లభించాలి. లేకపోతే భూత ప్రేతాలుగా భ్రమిస్తూనే ఉండాలి. మీకు తెలుసు కదా, జ్ఞానం యొక్క లెక్కతోటి ఏదైతే అసత్యము అని అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళకు ముక్తి లభించదు, జీవన్ముక్తి లభించేది లేదు, మోక్షం అనేది లేనే లేదు. ఇక ఇక్కడే భ్రమిస్తూ ఉంటారు. ఎలా భ్రమిస్తూ ఉంటారంటే అసత్యమైన జ్ఞానం యొక్క లెక్కతోటే ఎంతవరకు అయితే వరల్డ్ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ రాదో, వినాశనం కాదో అంతవరకు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇక కాలాగ్ని వస్తే మాత్రం వాళ్ళు రక్షించబడతారా? లేనే లేదు. ఎంతవరకైతే ఈ ఆత్మలు భ్రమిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు ముక్తి అనేది లేనే లేదు. ముక్తి జీవన్ముక్తి పరమాత్మ తండ్రి తప్ప ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు కదా. మరి శివుడి జ్ఞానము, బ్రహ్మాండ జ్ఞానము, యథార్థమైన జ్ఞానం ఈ బ్రహ్మాండంలో మరి వేదశాస్త్రాలు సనాతనానికి ప్రామాణికం అంటూ సనాతన ధర్మానికి స్థాపన చేయటానికి వచ్చిన వాళ్ళే నమ్మకపోతే ఇక మరి వాళ్ళు ముక్తి ఏం పొందుతారు? అనేక ఆత్మలు శరీరం వదిలేసి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇంకా పైన వాళ్ళని అడ్వాన్స్ వాళ్ళు అని అంటారు, అడ్వాన్స్గా వెళ్ళిపోయారు అంటారు, శరీరం వదిలేసి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే వీళ్ళ లీడరు, గురువు, ఫౌండరు దదలేఖరాజు జనవరి 1869 శరీరం వదిలేశారు. గులియార్ గాదిలో ప్రవేశించి వాణీలు నడిపిస్తూ ఉంటారు. వీటిని అవ్యక్త వాణీలు అంటారు. దాదా లేఖరాజు ఎప్పటి వరకు అయితే ఉన్నారో అవన్నీ సాకార మురళీలు ఆయన నోటి ద్వారా చెప్పారు. సాకారంలో ఉంటూ ఎవరైతే వాణిని నడిపిస్తూ ఉంటారో వాటిని సాకార మురళీలు అని చెప్తూ ఉంటారు. దాదా లేఖరాజు శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మ, ఆయన శ్రీకృష్ణుడుగా సతయుగంలో ఈ భూమి మీదే పుడతారు అని అంటూ ఉంటారు. మరి సదా నాకు 16,108 రాణులు కావాలి, 400 మంది రాణులే నాకు లభించారు అంటూ ఎప్పుడు కరాచీలో స్థాపన అయినటువంటి ఈ సంస్థ తర్వాత మౌంట్ అబూకు చేరుకుంది 1950లో. ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి మన చిత్రాలు వారి యొక్క క్యారెక్టర్స్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి అన్నీ కూడా ఎంత అసత్యమో అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ప్రజల్ని చాలా మోసం చేసి తప్పుడు జ్ఞానంతో ఇరికించారు. ఎలా బయటపడాలి వీళ్ళందరూ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అన్వేషణ చేస్తూ ఆత్మజ్ఞానం వింటేనే వాళ్ళు బయట పడగలుగుతూ ఉంటారు. మరి పరమ సత్య జ్ఞానం, సనాతన జ్ఞానం, నిర్గుణ నిరాకారుణ్ణి ఒప్పుకుంటేనే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మను ఒప్పుకోవాలి, మరి శాస్త్రాల జ్ఞానాన్ని ఒప్పుకోవాలి, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, పునర్జన్మల సిద్ధాంతాన్ని, ఇదన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. వరల్డ్ డ్రామా జూటు, జ్ఞానము జూటు, డ్రామా గురించి చెప్పింది అంతా అసత్యమే. మరి అష్టాదశ పురాణాల్లో రాయబడి ఉంది ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థంలోని జ్ఞానం. అంటే ఈ బ్రహ్మాండము యొక్క బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క వయసు కూడా 100 సంవత్సరాలని బ్రహ్మాండ పురాణంలో, శివ పురాణంలో కూడా ఉండనే ఉన్నది. అన్ని పురాణాల్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంలోని బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది 100 సంవత్సరాల్లో. అప్పుడు మరి రెండవ పరార్థం వస్తుంది. ఫస్ట్ పరార్థంలో 18 పురాణాలు విషయము రాయటం జరిగింది. వేదాలు, శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానం కూడా రాయటం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరే. అందరికీ 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా అని బుద్ధిలో రుద్దేశారు. బాగా మరి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూర్చున్నారు. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, సైంటిస్టులు, మరి శాస్త్రాలు చదివిన వాళ్ళు కూడా మూర్ఖంగానే ఉన్నారు. వాళ్ళు బుద్ధి నడవటం లేదు, ఆలోచించడం లేదు.
మరి అనేక మూర్తిలోను వేల సంవత్సరాల పూర్వమే బయటపడుతూ ఉన్నాయి. 5,000 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా ఉన్నది చరిత్ర, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ ఈ భూమి మీద. వేల సంవత్సరాల పాత వాటి అన్నీ ఇప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటే దాన్ని కూడా వాళ్ళు కొట్టిపడేస్తూ ఉంటారు. మరి లక్షల సంవత్సరాల పాతవి అని ఎలా మీరు చెప్పగలరు అని అంటారు. ఇంకా సైన్స్ ఎంత డెవలప్ అయింది, సైన్స్ సాధనాలు వీటన్నిటిని ప్రూఫ్ చూపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. సైన్స్ సాధనాలు తయారు చేస్తూ ఉన్నాయి. గెలాక్సీ అంటే ఆకాశగంగా అని, దానిలో కోటాను కోట్ల మిలియన్ బిలియన్ నక్షత్రాలు ఉన్నాయని. మరి అదేవిధంగా శాస్త్రాలు కూడా రాశారు. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం ఒక్కొక్క నక్షత్రము, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒక్కొక్క సూర్యుడు ఉన్నాడు. అందుకనే గీతలో చెప్పారు, అనంత అనంత సూర్యుళ్ళు, అనంత అనంత బ్రహ్మలు, అనంత అనంత విష్ణువులు, అనంత అనంత మహేషులు అని. మరి గీతా జ్ఞానం వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు, గీతా జ్ఞానం పట్టుకుంటారు. మరి వీటి గురించి అర్థం తెలుసుకోవటం లేదు. రాత్రిపూట మనము ఆరు బయట చూసినట్లయితే ఆకాశంలో లెక్కలేనటువంటి నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కో నక్షత్రం ఒక్కో సూర్యుడు, ఒక్కొక్క సూర్యుడు అంటే ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండము అని. అంటే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అని ఇక్కడ రుజువైపోతూ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా ఒక గెలాక్సీలో ఉంటూ ఉన్నాయి. దేవి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు, త్రిముఖి బ్రహ్మ, పంచముఖి బ్రహ్మ అని అనంత అనంత బ్రహ్మాండాల్లో మరి ఉన్నాయి అని ఆమె ప్రూఫ్ చూపించింది. గెలాక్సీ ఆకాశగంగా అని, ఇలాంటి అనంత కోటి గెలాక్సీలను ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది నిహారిక అని సైన్స్ వాళ్ళు ప్రూఫ్ చేస్తున్నారు. గెలాక్సీలను చూపిస్తూ ఉన్నారు, ఆకాశగంగల్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు, నిహారిక అంటూ వీటిని చూపిస్తూ ఉన్నారు. యూనివర్సులు అన్నీ కలిస్తే ఒక మల్టీవర్సు. మల్టీవర్స్ విషయం సైన్స్ వాళ్ళ నోటి నుండి కూడా ఈ మధ్యనే బయటపడుతూ ఉన్నది. వాళ్ళు దాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఇక్కడ కళ అంటే ఆత్మ యొక్క పవరు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు 16 కళల సంపూర్ణుడు, మరి రాముడు 14 కళల పవర్ ఉన్నవాడు. ఆత్మ యొక్క పవర్నే కళ అంటే మెజర్మెంటు అని అర్థము. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, మరి ఇవన్నీ పరం మహాబ్రహ్మాండాలు క్లస్టర్గా ఎక్కడైతే ఉంటాయో వాటిని మల్టీవర్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. వేదశాస్త్రాల యొక్క సారంను నేను అంతిమంలో కూర్చొని చెప్తాను అని వాళ్ళ మురళిలోనే ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా చాలా విశాలం, బేహద్దు విషయాలు. అయినా కూడా వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు. షార్ట్లో 1 గంటలో ఇంత స్వీటుగా చెప్పటం అనేది మీకు నేను చిన్న ప్రయత్నము అనేది చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక ముందు చాలా జ్ఞానం ఉంది. జ్ఞానము సముద్రం, అందుకని భగవంతుని జ్ఞాన సాగరుడు అని అంటూ ఉంటారు. జ్ఞాన సాగరాన్ని ఎంత అర్థం చేసుకున్నా చెప్పినా కూడా తక్కువే అవుతుంది. ఎందుకంటే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, మహాబ్రహ్మాండాలు, శివుడు మహాశివుడు, పరమహాశివుడు, విష్ణువు మహావిష్ణువు, పరం మహావిష్ణువు, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం యొక్క డీటెయిల్సే. ఇవి ఇంకా ఇంకా ముందుకు అనేది వెళ్ళాలి. స్థూలవతనం, సూక్ష్మవతనం, పరంధామం, ఈ 3 రకాల ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. నిరాకారి ప్రపంచము ఉంది. ఆత్మలు పరంధామంలో ఉంటారు నిరాకారి రూపంలో. నిరాకారి ఆత్మనే పరబ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ సమానంగా కావాలి, బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలి అని ఎంతోమంది భక్తులు సాధన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పరబ్రహ్మే ఆకారి రూపంలోకి వచ్చినప్పుడే ఈ యొక్క 14 లోకాల సృష్టి అనేది తయారవుతుంది. అప్పుడు క్రింద సాకారంలోకి ప్రపంచం తయారవుతుంది. ఈ సాకార ప్రపంచాన్నే మృత్యులోకం అంటారు. ఇక రాక్షసులు సప్త లోకాలు పాతాళ లోకంలో ఉంటూ ఉంటాయి. మహారాక్షసులు ఇంకా పాతాళ లోకాని కింద కూడా నరక లోకాలు, 55 కోట్ల నరక లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అందుకని చూడండి, ఈ భూమి మీదకి వాడు కూడా వచ్చి దేవాసుర సంగ్రామం, దేవతల మీద దండయాత్ర, మనుషుల్ని హింసించటం, ఋషుల్ని ముల్ని హింసించటం, ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి కదా. దేవతలు అసురులు కూడా పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇది సత్య త్రేత ద్వాపర యుగంలోనూ జరుగుతుంది,
కలియుగంలోనూ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇట్లాగా 1000 యుగాంతరాలు అయిపోతే బ్రహ్మకు ఒక రోజు, ఒక కల్పము బ్రహ్మకు ఒక రోజు. ఇలా బ్రహ్మాండం 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ పూర్తి అవ్వటంతోటే మరి ఈ యొక్క భూమి అనేది సమాప్తం అవుతుంది. బ్రహ్మాండం కూడా ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయితలోకి ఈ పవర్ అంతా కూడా తీసేసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కల్ప ప్రళయం, ప్రళయం ఎలా అవుతుందో లేదా శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు బ్రహ్మకు ఫస్ట్ రోజు అంటే 31 ఖరబ్ 10 అరబ్ 40 కోట్ల సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం అంటే. ఈ లెక్కతోటి బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు అంటే ఎంత? దానికి ఇంటూ 100 వెయ్యండి, మల్టిప్లై చేయండి. మరి 3110 కరబ్ సంవత్సరాలు వస్తుంది బ్రహ్మాండం వయసు. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల వయసు. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఇలా ఉన్నాయి. మరి దీని గురించిన వివరణ బేహద్ బాపు ఇక్కడ మనందరికీ కూడా చెప్తూనే ఉన్నారు. జ్ఞానం అనేది అనంతము, బ్రహ్మ జ్ఞానము అనేది చాలా గొప్పది అనే విషయాన్ని బాపూజీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇంకొంచెం మరి లోతుగా వెళితే బేహద్ జ్ఞానం ఏంటో బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇటువంటి జ్ఞానంను మరి తెలుగులో అనువదింపచేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఛానల్లో. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తూ ఉంటాయి. బేహద్ జ్ఞానాన్ని వినండి, ఫాలో అవ్వండి, తెలుసుకోండి, బుద్ధి వికసింపచేయండి, ఆత్మ జాగృతిని పొందండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.